دل نفسی نفسی کا عالم، نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا، ایسے عالم میں دماغ کھول رہے ہوں گے، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ہاں ہاں لا یدری کی صدائیں ہوں گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ اے لوگوں، قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ایک انسان کا عمل تولا جائے گا اور تولنے کے بعد رب کی بارگاہ سے حکم ملے گا کہ فرشتوں لے جاؤ، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، نماز اس کے عمل میں نہیں، روزہ اس کے عمل میں نہیں، کوئی نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں ہے، تو اے فرشتوں لے جاؤ، اسے جہنم کی طرف لے کے چلے جاؤ، جہنم کی وادی کی طرف لے کے چلے جاؤ۔ اتنا سننا ہوگا، فرشتے اس بندے کو لے کر، اس انسان کو لے کر جہنم کی طرف لے کے چلیں گے، قریب جائیں گے، وہ چلتا جائے گا، جیسے ہی حکم ہوگا وہ بھی وہ انسان جلدی جلدی چلا جائے گا، حکم ہوگا کہ انسان جا جا، تیرے لیے جہنم ہو گیا، تو جہنم فرشتے لے جائیں گے، آگے آگے فرشتے ہوں گے، پیچھے پیچھے جلدی جلدی سے قدم بڑھاتا ہوا وہ گنہگار چلتا جائے گا، جہنم کے قریب جائے گا۔ جب وہ انسان پہنچے گا، دوسرے انسان کا اعمال دوسرے انسان کے اعمال تولے جائیں گے، دوسرے انسان کی نیکیاں تولی جائیں گی، اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ نیکیوں سے اس کے پرے خالی ہوں گے، برائی ہوگی، کوئی نیکی اس کے نام اعمال میں نہ لکھی ہوگی۔ حکم ہوگا کہ فرشتوں جاؤ جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ، جیسے ہی جہنم کی طرف جانے کا حکم ہوگا وہ انسان اب اپنی زندگی کو دیکھ کر پچھتائے گا کہ کاش اگر ہم نے دنیا میں نماز پڑھ لی ہوتی، ہم نے دنیا میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر لی ہوتی، اپنے ماں باپ کو مان لیا ہوتا، اپنے باپ کی عزت کیا ہوتا، بڑوں کا ادب کیا ہوتا، اور جو حکم سرکار مدینہ نے دیا تھا اس پہ اگر ہم عمل کرتے، اور جو ہمیں حکم نماز کا تھا ہم نماز پڑھتے، نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ہوتی۔ اب حکم ملا جہنم کی طرف لے جاؤ، وہ انسان آنکھوں سے اشک بہاتا ہوا پریشانی کے عالم میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ جہنم کی طرف جانے لگے گا، اور جب جہنم کی طرف جائے گا تو وہ جس کے عمل اب دوبارہ تو دوسرے آدمی کا عمل تولا جائے گا، وہ دھیرے دھیرے جا تو رہا ہوگا جہنم کی طرف، لیکن میرے عزیزوں جا تو رہا ہوگا، لیکن وہ اللہ کی رحمت کو برحمت کی طرف بار بار مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا، ایک قدم بڑھاتا تھا آگے، پھر مڑ کے دیکھتا تھا، دوسرا قدم بڑھاتا تھا، پھر ان دونوں گنہگار کو میرے پاس لے آؤ۔ اے میرے پیارے دوستو، جلسہ میں آنے والوں، ارے پریشان نہ ہو، اللہ جہاں غفار ہے، اللہ جہاں قہار ہے، اللہ وہی غفار بھی ہے۔ اگر گناہ تم نے کیا ہے پریشان نہ ہو، نمازیں چھوٹ گئی پریشان نہ ہو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی کبریائی بہت بڑی ہے۔ آج جلسے میں آنے والوں، آج تہہ دل سے توبہ کر لو، ہم نے گناہ پہ گناہ کیے، نمازیں چھوڑ دی، ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا، لیکن آج سے اس جلسے میں توبہ کر کے جاؤ کہ رب بے نیاز، آج تک جو کچھ ہوا تو ہوا، لیکن آج کے بعد سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اپنے ماں باپ کو ہم کبھی ستائیں گے نہیں، اس لیے اس لیے پریشان نہ ہو، ہم نے بڑے گناہ، ہم نے بہت گناہ کیا، اب آگے کیا ہوگا؟ ارے دیکھو میرے دوستو، میرے اللہ کی کبریائی دیکھو، میرے اللہ کی ستاری دیکھو، میرے اللہ کی غفاری دیکھو، کتنا غفار ہے، کتنا وہاب ہے، کتنا دینے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی
تو वहाब है। वहाब का मतलब बहुत देने वाला। अल्लाह गालिबुन, अल्लाह गालिब है। अल्लाह कहारुन, अल्लाह कहार है। अल्लाह जब्बारुन, अल्लाह जब्बार है। ए घबराओ नहीं गुनहगारों, जहां अल्लाह जब्बार है, जहां कहार है, वही तो अल्लाह रहमान और रहीम भी है, गफ्फार भी है, सत्तार भी है। उसकी गफ्फारी को रहम आएगा, सत्तारी से करम करेगा तो हम गुनहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे पार होगा? आपने देखा जो एक तेज जाने वाला हुक्म हो गया जहन्नम में ले जाओ, जल्दी जल्दी चला गया, और जब दूसरे का हुक्म हुआ उसके आमाल तौले गए, उसके लिए हुक्म हुआ कि जाओ तुम भी जहन्नम में जाओ। एक कदम बढ़ाया, मुड़ के देखा, यहाँ तक कि जहन्नम के करीब आ गया। अल्लाह ने कहा ओ फरिश्तों ऐसा करो, इन बंदों को मैंने देख लिया, इनको मेरे करीब ले आओ, दोबारा फिर बुला लाओ। जब दोबारा गए तो अल्लाह ताला ने पूछा ए बंदे पहले वाले, तू जरा ये बता, जब तेरे आमाल तौले गए, नेकी बदी तौली गई, तेरे आमाल बिल्कुल खाली थे, नेक आमाल खाली थे, अब बता जब तुझे हुक्म हुआ था कि तू जहन्नम में चला था तो ये जहन्नम में जाने वाले इंसान, अरे जो जहन्नम में जाता है वो कुछ तो परेशान होता है, वो सब परेशानी बढ़ती है। ए जाने वाले ये बता जब तुझे हुक्म हुआ था तो जल्दी जल्दी क्यों जा रहा था? उसने कहा ए अल्लाह मेरे दिल में तेरा डर था, ए मालिक ज़ुल जलाल मेरे दिल में तेरा डर था कि जब हुक्म हुआ था नमाज का मैंने नमाजें नहीं पढ़ी, हुक्म हुआ था सच्चाई बोलने का मैंने झूठ बोला, मैं तेरे बात को मैंने कोई नहीं माना, लेकिन आज तेरा हुक्म हुआ है कि इसे जहन्नम में ले जाओ। मैंने कहा आज ही हुक्म की तामील कर लूं, जल्दी कर दूं, जल्दी, ताकि मेरे परवरदिगार आलम ने कहा जहन्नम में ले जाओ, तेरा इंसाफ मुझे पसंद है। मैंने फौरन ही आगे कदम बढ़ाया, मेरे आका में परवरदिगार आलम ने कहा एक दूसरे इंसान, अब तेरे जब अमाल तोले गए थे वो तो जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा था कि अब ही हुक्म मान लूं, अब तू बता। एक कदम बढ़ाया तो तूने पीछे मुड़ के देखा, दूसरा कदम बढ़ाया तूने मुड़ के देखा, अब बता मामला इसमें क्या है, तू क्यों मुड़ मुड़ के देख रहा था? उसने कहा मौला मैंने मौलाना साहब से सुना था, मैंने ये सुन रखा था, उलमाए कराम से सुना था, मैंने उलमा से सुना था कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए था। ए मौला तेरा इंसान मुझे पसंद है, जहन्नम बदिया तो पसंद है, लेकिन मौला तेरा ही तो हुक्म है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, इसलिए हम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं है। हम मुड़ मुड़ के देख रहे थे ए अल्लाह कहीं तो तुझे तरस आ जाए, हम गुनहगारों का बेड़ा पार हो जाए। मौला मुड़ के इसलिए देख रहा था कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, न जाने कब तरस आ जाए। अल्लाह की रहमत को, इन लोगों की बात को सुनकर रहम आ गया। अल्लाह ने कहा ए फरिश्तों ले जाओ इन दोनों को, मैंने इनको जन्नत दे दी है जहन्नम से दूरी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप तमामी हजरात ये परेशान ना हो कि रब तबारक व तआला हमें और आपको गुनाह पे जहन्नम ही देगा, नहीं, आप सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला शान वाला है, अजमत वाला है, रहमान और रहीम है। हम नाउम्मीद ना हो, इंशाअल्लाह किसी मामले में भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे दोस्तों आप नमाजी बन जाओ, मस्जिदों को आबाद करो। जब मस्जिदों को आबाद करोगे इंशाअल्लाह हमारे और आपके घर आबाद होंगे। जब मस्जिदें आबाद होंगी हमारे घर आबाद होंगे, हम आबाद होंगे इंशाअल्लाह रहमान। हमारा इस्लाम हमेशा से है और हमेशा रहेगा।